Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session of life processes in living organism part 2, lecture number 4. In previous lecture, we already discussed about the structure of flower. Already we know that in angiospermic plant, a special reproductive organ is developed and which is nothing but the flower. Means flower is specially designed for the sexual reproduction. And we already discussed about the different plural whorls of the flower, that is calyx, corolla, androecium and gynoecium. When both sex organ, that is androecium and gynoecium, which are present in the flower, then this type of the flower which is known as bisexual flower. Normally we observed in number of plants that is bisexual flowers are developed. For example, hibiscus rosa sinensis म्हणजे जास्वंदीचं जर फूल आपण बघितलं तर त्या फुलामध्ये आपल्याला अँड्रोसियम आणि गायनोसियम हे दोन्ही एकाच फ्लावर मध्ये पाहायला मिळतात. Then in some plants we observed that unisexual flowers are developed. Means either there is a development of staminate flower or the pistillate flower. म्हणजे असे काही प्लांट्स आहेत की ज्या प्लांट्स मध्ये आपल्याला एकतर त्या प्लांट्स वरती मेल फ्लावर्स डेव्हलप होतील आणि दुसऱ्या प्लांट्स मध्ये त्या जीनस स्पेसीच्या दुसऱ्या प्लांट्स मध्ये आपल्याला फिमेल फ्लावर्स डेव्हलप झालेले दिसतील. मीन्स मेल अँड फिमेल फ्लावर्स दे आर सेपरेटली डेव्हलप and if they are developed on the two separate plant, then this condition which is known as dioecious condition, or these plants which are known as dioecious plant. For example, आपण पपयामध्ये बघू शकतो. पपईचं प्लांट जर आपण बघितलं तर त्याच्यामध्ये मेल प्लांट आणि फिमेल प्लांट सेपरेट असतात. या ज्या सगळ्या टर्म्स आहेत म्हणजेच bisexual flower, staminate flower, pistillate flower, then the structure of carpel, the structure of calyx, corolla, androecium, gynoecium, all these points we already discussed in the previous lecture. We already discussed about the development of male gametophyte. In this video lecture, we are going to discuss about the gynoecium. Also, we discuss about the structure of ovule and how the double fertilization is take place in angiospermic plant. So first we discuss about the gynoecium. Already we know that gynoecium is the innermost essential plural whorl and each member of gynoecium which is known as a carpel. Already आपल्याला माहिती आहे की जेव्हा आपण एखादं कंप्लीट फ्लावर बघतो त्या फ्लावर मध्ये आपल्याला कॅलॅक्स, करोला, अँड्रोसियम, गायनोसियम हे 4 फ्लोरल वॉल्स पाहायला मिळतात. त्यामधला कॅलॅक्स अँड करोला हे जे 2 फ्लोरल वॉल्स आहेत ते ॲसेसरी फ्लोरल वॉल्स असणार आहेत. दीज ॲसेसरी फ्लोरल वॉल्स विच आर नॉट इन्व्हॉल्व इन द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. But androecium and gynoecium, these two are the essential plural whorls and they are involved in the sexual reproduction. Androecium is the male reproductive organ and gynoecium is the female reproductive organ. And this gynoecium, which is the innermost essential plural whorl, which is the female reproductive organ of the flower, and each member of gynoecium which is known as a carpel. Gynoeciumच्या प्रत्येक मेंबरला आपण काय म्हणणार आहोत? Carpel. Each carpel which is again divided into 3 parts, that is the stigma, style and ovary. जर आपण बघितलं या प्रत्येक कार्पेल मध्ये 3 पार्ट्स आपल्याला पाहायला मिळतात. The tip portion of this carpel which is nothing but the stigma, and this stigma which receive the pollen grain. हा जो काही स्टिग्मा आहे तो स्टिग्मा हा काय करणार आहे? पोलन ग्रेन रिसीव्ह करणार आहे. हा स्टिग्मा जर बघितला आपण तर स्टिग्मा कसा आहे? रफ असतो. त्याच्यावरती आपल्याला हेअर पाहायला मिळतात. तिथं स्टिकी सबस्टन्स, स्टिकी शुगरी सबस्टन्स सिक्रेट केलेलं असतं आणि मेन फंक्शन या स्टिग्माचं काय आहे? रिसीव्ह द पोलन ग्रेन अँड हेल्प इन द पोलन जर्मिनेशन. पोलन जर्मिनेशन साठी मदत करणं आणि पोलन ग्रेन रिसीव्ह करणं. त्याचबरोबर त्याच्या जीनस स्पेसीसचा पोलन ग्रेन आयडेंटिफाय करण्याचं काम सुद्धा हा स्टिग्मा करणार आहे. देन स्टाईल. इथं आपल्याला एक हॉलो ट्यूब पाहायला मिळते. दिस इज नथिंग बट द स्टाईल. अँड दिस स्टाईल विच इज प्रेझेंट इन बिटवीन द स्टिग्मा अँड ओव्हरी. स्टिग्मा आणि ओव्हरीच्या मध्ये एक अशी
पोकळ अशी एक ट्यूब प्रेझेंट असते, हॉलो ट्यूब प्रेझेंट असते, तिला आपण स्टाईल म्हणतो. ही स्टाईल शॉर्ट पण असते, इलॉंगेटेड पण असते, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरंट स्पेसिस. वेगवेगळ्या स्पेसिस मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची स्टाईल आपल्याला पाहायला मिळते. आणि या स्टाईलचं फंक्शन काय, तर एकतर ही स्टिग्मा आणि ओव्हरी यांना कनेक्ट करणार, त्याचबरोबर जी काही पोलन ट्यूब डेव्हलप होते ती पोलन ट्यूब या स्टाईल मधून ट्रान्सफर होऊन ती ओव्ह्यूल पर्यंत पोहोचणार. देन बेसल ओव्हल रिजन विच इज नथिंग बट द ओव्हरी, and this ovary which is the fertile part of the carpel, and inside this ovary ovules are present. Means basal part of these carpel which is nothing but the ovary, and ovary is the fertile part of the carpel, and inside this ovary there is a presence of ovules. म्हणजे या ओव्हरीच्या आतमध्ये काय प्रेझेंट आहे, ते ओव्ह्यूल प्रेझेंट असते. The ovules may be single or many ovules are present inside the ovary. म्हणजे ओव्हरीच्या आतमध्ये एक, काही प्लांट्स मध्ये आपल्याला एक सिंगल ओव्ह्यूल पाहायला मिळेल, पण काही प्लांटच्या आपण जर कार्पेलचं स्ट्रक्चर बघितलं तर ओव्हरी मध्ये आपल्याला मेनी ओव्ह्यूल्स पण पाहायला मिळते. आता हे जे काही कार्पेल्स असणार आहे ते कार्पेल जे असणार आहे म्हणजे इच मेंबर ऑफ गायनोसियम, त्याला आपण कार्पेल म्हणतो. काही प्लांट्स मध्ये आपल्याला एकच मोनोकार्पिलरी गायनोसियम पाहायला मिळेल, पण काही मध्ये आपल्याला पॉलीकार्पिलरी गायनोसियम पण पाहायला मिळतं, म्हणजे कार्पेल्स, मेनी कार्पेल्स प्रेझेंट असते. काही वेळा हे सगळे कार्पेल्स फ्री असतात. काही प्लांट्स मध्ये आपण बघू शकतो ऑल दिस कार्पेल्स आर फ्यूज. सगळे कार्पेल्स हे फ्यूज असतील. जर कार्पेल्स फ्री असतील तर त्याला आपण म्हणणार आहोत अपोकार्पस. जर कार्पेल्स फ्यूज झाले असतील तर आपण सिनकार्पस म्हणतो. त्याचबरोबर ओव्हरी जे असणार आहे त्या ओव्हरी मध्ये पण आपल्याला काय पाहायला मिळतं, इन सम प्लांट्स वी ऑब्झर्व दॅट ए सिंगल चेंबर इज प्रेझेंट. म्हणजे एकच चेंबर प्रेझेंट असेल. काही मध्ये आपण बघू शकतो की असं एकच चेंबर प्रेझेंट असणार आणि त्याच्यामध्ये असे हे ओव्ह्यूल्स प्रेझेंट असतील. पण काही मध्ये आपण बघू शकतो मेनी तिथं चेंबर्स प्रेझेंट असतील, म्हणजे मेनी लॉक्युल्स प्रेझेंट असतील. जर समजा एकच चेंबर असेल तर युनिलॉक्युलर ओव्हरी म्हणायचं, मेनी चेंबर्स असतील तर मल्टीलॉक्युलर ओव्हरी आपण त्याला म्हणणार आहोत. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्पेल. देन द इनसाइड दिस ओव्हरी देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ ओव्ह्यूल. हे तर आपल्याला माहित झालं. आणि ओव्ह्यूल हा काय असणार आहे, त्या ओव्ह्यूलच्या आतमध्येच काय डेव्हलप होणार आहे, देर इज अ डेव्हलपमेंट ऑफ द फिमेल गॅमेटोफाइट, दॅट इज एम्ब्रियो सॅक डेव्हलप होते. Then we discuss about the structure of ovule. आता ह्या ओव्ह्यूलचं स्ट्रक्चर कसं आहे हे आपल्याला बघायचं. When we observe the angiospermic plant, in angiospermic plant different type of the ovules are present. या ओव्ह्यूलचे वेगवेगळे टाइप्स आहेत. कंपायलोट्रॉपस ओव्ह्यूल, आर्थोट्रॉपस ओव्ह्यूल, सर्सिनोट्रॉपस ओव्ह्यूल्स, अनॉट्रॉपस ओव्ह्यूल, असे डिफरंट टाइप आहेत. एवढ्या डिटेल मध्ये आपल्याला नाहीये. फक्त आपल्याला इथं काय डिस्कस करायचं आहे तर ओव्ह्यूलचं स्ट्रक्चर कसं असणार आहे. हे जे काही डिफरंट टाइपचे ओव्ह्यूल्स आपल्याला एंजिओस्पर्मिक प्लांट मध्ये पाहायला मिळतात, आउट ऑफ ऑल दिस डिफरंट टाइप ऑफ द ओव्ह्यूल इन मोस्ट ऑफ द एंजिओस्पर्मिक प्लांट अनाट्रॉपस ओव्ह्यूल इज प्रेझेंट. मोस्ट ऑफ एंजिओस्पर्मिक प्लांट मध्ये आपल्याला अशा पद्धतीची ओव्ह्यूल पाहायला मिळते आणि त्या ओव्ह्यूलला आपण म्हणणार आहोत अनाट्रॉपस ओव्ह्यूल. When you observe the structure of anatropous ovule, there are two main parts of the ovule: stalk of the ovule and body of ovule. हा जो पार्ट आपल्याला दिसतोय हा काय आहे, stalk of ovule. And this stalk of ovule which is known as funicle or funiculus. त्याला काय म्हटलं तर funicle or funiculus. With the help of this stalk of ovule or with the help of this funicle, the ओव्ह्यूल विच इज अटॅच टू द प्लासेंटा. हे जे काही ओव्ह्यूल आहे त्या ओव्हरीच्या प्लासेंटाला हे अटॅच होणार आहे with the help of this stalk, and this is nothing but the funicle, as well as this funicle which support this ovule as well as it provide nourishment to the ovule. या ओव्ह्यूलला नरिशमेंट प्रोव्हाइड करण्याचं काम सुद्धा हे फ्युनिकल करणार आहे. Then the major part of this ovule which is nothing but the
बॉडी ऑफ ओव्ह्यूल, त्याला आपण बॉडी ऑफ ओव्ह्यूल म्हणतो. हा जो पार्ट आपल्याला दिसतो तो काय, बॉडी ऑफ ओव्ह्यूल. And in this body of ovule, the major part which is nothing but the nucellus, त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, nucellus म्हणणार. The basal part of this nucellus which is nothing but the chalaza, या nucellus, हे जे आपल्याला स्ट्रक्चर दिसते ते काय आहे, हे nucellus. म्हणजे आपण बघितलेलं आहे जी ओव्ह्यूल आहे, म्हणजेच अँजिओस्पर्मिक प्लांट मध्ये आपल्याला अॅनाट्रोपस ओव्ह्यूल ही मोस्टली पाहायला मिळते. बाकीच्या टाईपच्या ओव्ह्यूल्स आहेत, पण कॉमन टाईप कोणता आहे, अॅनाट्रोपस ओव्ह्यूल. या अॅनाट्रोपस ओव्ह्यूल मध्ये किंवा कोणतीही ओव्ह्यूल, कोणत्याही टाईपची ओव्ह्यूल जर आपण बघितली तर त्याच्यामध्ये दोन मेन पार्ट्स असतात, स्टॉक ऑफ ओव्ह्यूल अँड बॉडी ऑफ ओव्ह्यूल. स्टॉक ऑफ ओव्ह्यूल आपण म्हणतो फिनिकल, अँड दिस इज नथिंग बट द बॉडी ऑफ ओव्ह्यूल. आता ही जी बॉडी ऑफ ओव्ह्यूल आहे, त्या बॉडी ऑफ ओव्ह्यूल मधला मेजर पार्ट आहे न्यूसेलस. आणि या न्यूसेलसचा बेसल रिजन जो असतो त्याला आपण म्हणतो चलायचा. त्याला काय म्हणणार, बेसल रिजनला चलायचा म्हणणार. आता हा जो बेसल रिजन आहे त्याला आपण चलायचा म्हणतो, कारण का आता इथं हा बेसल रिजन आपल्याला वरती दिसतोय. ऍक्च्युअली ओव्ह्यूल जर आपण बघितली तर आर्थोट्रोपस ओव्ह्यूल मध्ये आपल्याला अशा पद्धतीनं स्ट्रक्चर पाहायला मिळेल, पण अॅनाट्रोपस ओव्ह्यूल जी कॉमनली आपल्याला अँजिओस्पर्मिक प्लांट मध्ये पाहायला मिळते, जी ओव्ह्यूल असेल ती इनवर्ट झालेली आहे, त्यामुळे तिचा बेसल पार्ट हा वरती आपल्याला दिसतो. सो बेस ऑफ दिस न्यूसेलस विच इज नथिंग बट द चलायचा, त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, चलायचा. देन from this basal region of the ovule there is a development of the protective covering on this nucellus, and these are nothing but the integuments. म्हणजे या चलायचा पासूनच काय डेव्हलप होणार आहेत, या न्यूसेलसच्या भोवती असे प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग फॉर्म होतील, आणि त्याला म्हणणार आहोत आपण इंट्युगमेंट. इथे आपल्याला दोन इंट्युगमेंट पाहायला मिळतात, आउटर इंट्युगमेंट आणि इनर इंट्युगमेंट. काही प्लांटच्या ओव्ह्यूल मध्ये आपल्याला सिंगल इंट्युगमेंट पण पाहायला मिळेल. सो दिस वन इज द आउटर इंट्युगमेंट, दिस इज द इनर इंट्युगमेंट, अँड दीज आर द प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग विच आर प्रेझेंट ऑन दिस न्यूसेलस. या न्यूसेलसच्या भोवती असे प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग प्रेझेंट असते. दिस प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग that is this protective covering, that is intugment, which not completely cover this nucellus, but there is a small microscopic opening which is present at the apical region of this nucellus, and this is nothing but the micropyle. म्हणजे आपण जर बघितलं तर या न्यूसेलस भोवती हे जे काही प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग आहे, इंट्युगमेंट्स आहेत, त्या इंट्युगमेंटनी पूर्णपणे या न्यूसेलसला कव्हर केलेलं नाही, तर इथं आपल्याला एक स्मॉल मायक्रोस्कोपिक ओपनिंग पाहायला मिळतं, अँड दिस इज नथिंग बट द मायक्रोपाईल. त्याला आपण मायक्रोपाईल म्हणणार. आणि जेव्हा डबल फर्टिलायझेशन होणार आहे, त्या डबल फर्टिलायझेशनच्या वेळी जे काही पोलन ट्यूब असेल ती पोलन ट्यूब या मायक्रोपाईल मधून आतमध्ये एंटर होणार आहे. देन द नेक्स्ट आपण बघतो, दिस इज नथिंग बट द न्यूसेलस. आता हा जो पार्ट आहे आतमधला तो न्यूसेलस आहे. दिस न्यूसेलस विच इज फॉर्म फ्रॉम द डिप्लॉइड पॅरेन्काइमा सेल्स, अँड दिस डिप्लॉइड पॅरेन्काइमा सेल्स, ह्या ज्या काही डिप्लॉइड पॅरेन्काइमा सेल्स असतील, one of the cell from this diploid parenchyma cell which act as a megaspore mother cell which undergo meiosis to form the haploid megaspore, and from this haploid megaspore there is a formation of the embryo sac form. Then how this megasporogenesis takes place, म्हणजे जसं आपण सुरुवातीला बघितलं होतं मायक्रोस्पोरोजेनेसिस, तसं इथं आपण काय बघणार आहोत, मेगास्पोरोजेनेसिस. मीन्स हाऊ द मेगास्पोर फॉर्मेशन इज टेक प्लेस. आता इथं जर आपण बघितला, हा जो काही मास ऑफ पॅरेन्काइमा सेल असणार आहे, त्या मास ऑफ पॅरेन्काइमा सेल मधली, म्हणजे आपण जर बघितलं हे न्यूसेलस आहे, आणि या न्यूसेलस मध्ये अशा काय असणार आहेत, डिप्लॉइड पॅरेन्काइमा सेल प्रेझेंट असते. वन ऑफ द पॅरेन्काइमा सेल टुवर्ड्स द मायक्रोपायलर एंड, या मायक्रोपायलर एंड कडची एक पॅरेन्काइमा सेल
ही काय म्हणून ऍक्ट होणार आहे, आर्चिस्पोरियल मदर सेल ऍक्ट ऍज ए आर्चिस्पोरियल मदर सेल और मेगास्पोर मदर सेल अँड दिस मेगास्पोर मदर सेल म्हणजे याच्यामधली एक सेल जी असणार आहे ती मेगास्पोर मदर सेल म्हणून ऍक्ट होते. अँड दिस मेगास्पोर मदर सेल विच अंडरगो मिओसिस आणि त्याच्यामध्ये काय होणार, मिओसिस होणार. अँड देन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द 4 हॅप्लॉइड मेगास्पोर्स. ही मेगास्पोर मदर सेल म्हणून ऍक्ट होईल. मेगास्पोर मदर सेल विच अंडरगो मिओसिस, त्याच्यामध्ये मिओसिस होईल. अँड देन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 4 हॅप्लॉइड मेगास्पोर्स. 4 हॅप्लॉइड मेगास्पोर्स फॉर्म होतात. आउट ऑफ दिस 4 हॅप्लॉइड मेगास्पोर्स, 4 हॅप्लॉइड मेगास्पोर्स मधल्या ज्या 3 असणार आहेत त्या 3 डिजनरेट होतात आणि एकच काय राहणार आहे, फंक्शनल राहणार. म्हणजे जी चलायझल एंडकडची असणार आहे जी अप्पर मोस्ट असते ती फंक्शनल राहते आणि बाकीच्या 3 ज्या असतात त्या 3 काय होतात, डिजनरेट होतात. म्हणजे जर आपण इथं बघितलं मेगास्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस म्हणजे काय, फॉर्मेशन. मेगास्पोरचं फॉर्मेशन होणार. तर मेगास्पोर फॉर्मेशन होणार म्हणजेच काय होणार आहे, इथं आपल्याला गॅमेट फॉर्म करायचे आहेत, मेगास्पोर फॉर्म करायचे आहेत. तर मेगास्पोर फॉर्म करायचे आहेत म्हटल्यानंतर इथं काय होणार, मिओसिस होणार. आणि या न्यूसेलस मधली एक सेल जी असणार आहे, एक सेल ही मेगास्पोर मदर सेल म्हणून ऍक्ट होते. तिच्यामध्ये मिओसिस होईल आणि 4 हॅप्लॉइड मेगास्पोर फॉर्म होतात. 4 हॅप्लॉइड मेगास्पोर पैकी 3 डिजनरेट होतात, एक फंक्शनल राहते. अँड देन दिस फंक्शनल मेगास्पोर, आता ही जी काही फंक्शनल मेगास्पोर आहे, दिस फंक्शनल मेगास्पोर विच अंडरगो 3 मायटोटिक डिव्हिजन. म्हणजे या फंक्शनल मेगास्पोर मध्ये 3 वेळा मायटोटिक डिव्हिजन होतं, म्हणजेच मायटोसिस होणार. 3 वेळा मायटोसिस होणार. सगळ्यात सुरुवातीला जेव्हा मायटोसिस होईल, ही फंक्शनल मेगास्पोर आहे, हिच्यामध्ये पहिली काय झालेलं आहे, मायटोटिक डिव्हिजन झालं म्हणजे मायटोसिस झालं. देन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 2 न्यूक्लियाय, 2 न्यूक्लियाय फॉर्म होतील. फर्स्ट मायटोसिस झालं, त्यानंतर परत सेकंड मायटोसिस होईल, सेकंड मायटोटिक डिव्हिजन होणार. देन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द 4 न्यूक्लियाय, 4 न्यूक्लियाय फॉर्म झाले. देन द थर्ड मायटोटिक डिव्हिजन, तिसरी मायटोटिक डिव्हिजन होईल. अँड देन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द 8 न्यूक्लियाय. जर आपण बघितलं या मेगास्पोर मध्ये 3 वेळा मायटोसिस होणार. पहिल्यांदा मायटोसिस झालं की 2 न्यूक्लियाय फॉर्म होतील. दुसरी मायटोटिक डिव्हिजन कंप्लीट झाली की 4 न्यूक्लियाय फॉर्म होणार. थर्ड मायटोटिक डिव्हिजन म्हणजे तिसऱ्यांदा मायटोसिस झाल्यानंतर इथं 8 न्यूक्लियाय फॉर्म होतील. 4 ऍट द चलायझल एंड, 4 ऍट द मायक्रोपायलर एंड. तर यामधले काय होतील, प्रत्येक साइडहून एक हा सेंटरला काय होणार, मूव्ह होणार, ट्रान्सफर होईल. इथं बरोबर दोन्ही साइडहून एक एक न्यूक्लियस हा सेंटरकडे येणार आहे आणि तिथं 2 न्यूक्लियाय येतील. आता या चलायझल एंडच्या तिथं 3 न्यूक्लियाय प्रेझेंट असणार, मायक्रोपायलर एंडकडे 3 न्यूक्लियाय प्रेझेंट असतील. आता इथं मग कंडिशन कशी झालेली आहे, तर 8 न्यूक्लियाय प्रेझेंट असतील. अँड फ्रॉम दिस 8 न्यूक्लियाय देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 7 सेल्ड एम्ब्रियो सॅक. 7 सेल एम्ब्रियो सॅक फॉर्म होतात. तर इथं फॉर्म होताना काय होईल, तर जे चलायझल एंडकडे 3 न्यूक्लियाय प्रेझेंट असणार आहे, दे फॉर्म द 3 अँटीपोडल सेल्स. म्हणजे आता न्यूक्लियर डिव्हिजन कंप्लीट झाली, आता सायटोकायनेसिस होणार आणि सायटोकायनेसिस होऊन या चलायझल एंडकडे 3 अँटीपोडल सेल्स फॉर्म होतील. आणि सेंटरला जे 2 न्यूक्लियाय आलेले आहेत त्याच्यापासून इथं काय फॉर्म होणार आहे, पोलार न्यूक्लियाय और द सेकंडरी न्यूक्लियस. काय फॉर्म होणार आहे, पोलार न्यूक्लियर सेकंडरी न्यूक्लियस फॉर्म. आणि मायक्रोपायलर एंडकडे जे 3 न्यूक्लियाय आलेले असणार आहे त्याच्यामध्ये 2 सिनर्जिड्स फॉर्म होतील आणि मध्ये एक लार्ज हे सेंट्रल एग सेल प्रेझेंट असणार. अँड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सॅक. आणि या एम्ब्रियो सॅकलाच आपण काय म्हणणार आहोत, फिमेल गॅमेटोफाइट. हे फिमेल गॅमेटोफाइट की ज्याच्यामध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळेल, दिस वन इज द एग. हे एग आहेत,
हे दोन काय आहेत, सिनर्जिड्स असणार. त्याचबरोबर इथं आपण बघितलं तर हे सेकंडरी न्यूक्लियस किंवा त्याला आपण पोलार न्यूक्लिय म्हणणार आहोत. आणि ह्या 3 सेल ज्या असणार आहेत त्या काय आहेत, अँटीपोडल्स. So in this way there is a formation of the female gametophyte, that is embryo sac formation. जे आपण लास्ट लेक्चर मध्ये बघितलं होतं मेल गॅमेटोफाइट कसं फॉर्म होणार, आता आपण काय डिस्कस केलेलं आहे, फिमेल गॅमेटोफाइट कसं. आणि एकदा का हे मेल आणि फिमेल गॅमेटोफाइट फॉर्म झालं की त्यानंतर मग काय होणार आहे, देर इज अ डबल फर्टिलायझेशन. मग त्यानंतर मग मेल आणि फिमेल गॅमेटोफाइटची डेव्हलपमेंट झाल्यानंतर देन देर इज ए फर्टिलायझेशन प्रोसेस. आता इथं जर आपण बघितलं तर आपल्याला माहितीये की अँजिओस्पर्मिक प्लांट मध्ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन साठी फ्लावर डेव्हलप होतात आणि त्या फ्लावर मध्ये मेल आणि फिमेल सेक्स ऑर्गन डेव्हलप झालेले आहेत. अँड्रोसियम गायनोसियम प्रेझेंट आहे. अँड्रोसियम हा मेल सेक्स ऑर्गन आहे, गायनोसियम हे फिमेल सेक्स ऑर्गन. अँड्रोसियम मध्ये जर आपण बघितलं अँथर मध्ये पोलन ग्रेन म्हणजेच मायक्रोस्पोर्स फॉर्म होणार आहेत. गायनोसियम मध्ये ओव्हरी मध्ये ओव्ह्यूल फॉर्म होतील. ओव्ह्यूलच्या आतमध्ये एम्ब्रियो सॅक फॉर्म होणार. आता एकदा का हे पोलन ग्रेन फॉर्म झाले की ते पोलन ग्रेन हे स्टिग्मावरती काय व्हायला पाहिजेत, डस्ट व्हायला पाहिजेत. मीन्स ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अँथर टू द स्टिग्मा, दिस प्रोसेस विच इज नोन ॲज ए पॉलिनेशन. पोलन ग्रेन हे अँथर मधून ट्रान्सफर होऊन ते पोलन ग्रेन हे स्टिग्मावरती डस्ट होण्याची जी प्रोसेस असते त्याला आपण काय म्हणतो, पॉलिनेशन. जे काही फुलामधले परागकण आहेत ते स्टिग्मावरती डस्ट होणं गरजेचं आहे, स्टिग्मावरती ट्रान्सफर झाले पाहिजेत आणि त्या प्रोसेसला आपण पॉलिनेशन म्हणतो. आता आपल्याला 2 टाईपचं पॉलिनेशन हे प्लांट्स मध्ये पाहायला मिळतं, सेल्फ पॉलिनेशन अँड क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन अँड क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन म्हणजे काय असणार, ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अँथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. म्हणजे एकाच फुलातले परागकण त्याच फुलातल्या स्टिग्मावरती जर ट्रान्सफर झाले तर त्या पॉलिनेशनला आपण काय म्हणतो, सेल्फ पॉलिनेशन. म्हणजे जर आपण इथं बघितलं समजा हे बायसेक्शुअल फ्लावर आहे, या बायसेक्शुअल फ्लावर मध्ये या पद्धतीने हे कॅलॅक्स आहे. दिस वन इज द करोला, देन दिस इज द अँड्रोसियम म्हणजे स्टॅमेन्स डेव्हलप झालेले आहेत, अँड दिस वन इज द गायनोसियम. या पद्धतीने हे काय आहे तर गायनोसियम आहे. तर समजा इथं हे जे अँड्रोसियम मध्ये स्टॅमेनच्या अँथर मध्ये जे पोलन ग्रेन्स फॉर्म झाले ते पोलन ग्रेन त्याच फुलातल्या जर स्टिग्मावरती काय झाले, डस्ट झाले, तर त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, सेल्फ पॉलिनेशन. किंवा ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अँथर टू द स्टिग्मा इन बिटवीन द 2 फ्लावर्स which are developed on the same plant. Then this type of the pollination which is known as self pollination. म्हणजे समजा ऑन ए सिंगल प्लांट, एक प्लांट आहे, त्या प्लांट वरती नंबर ऑफ फ्लावर्स डेव्हलप झाले आणि एका फुलातले परागकण त्याच प्लांट वरच्या दुसऱ्या फ्लावर मधल्या स्टिग्मावरती डस्ट झाले तरी सुद्धा आपण त्याला सेल्फ पॉलिनेशन म्हणणार. का, कारण ते एकाच प्लांट वरती हे फ्लावर्स डेव्हलप झालेत, त्यामुळे या दोन्ही फ्लावरचा जेनेटिक मेकअप हा सेम असणार आहे, त्यामुळे त्या पॉलिनेशनला पण आपण काय म्हणतो, सेल्फ पॉलिनेशन म्हणतो. पण जर समजा असं झालं की ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अँथर टू द स्टिग्मा in between the 2 flowers and these 2 flowers which are developed on the 2 separate plant. म्हणजे 2 वेगवेगळे प्लांट्स आहेत, त्या डिफरंट प्लांट वरती फ्लावर्स डेव्हलप झाले. एका प्लांट मधल्या फ्लावर मधले जे काही पोलन ग्रेन्स असतील, these pollen grains which are transferred from anther to the stigma of the other flower which is developed on the separate plant. दुसऱ्या प्लांट वरती डेव्हलप झालेल्या फ्लावरच्या स्टिग्मावरती ते डस्ट झाले तर त्या पॉलिनेशनला आपण काय म्हणणार आहोत, क्रॉस पॉलिनेशन. काय म्हणतो त्याला आपण, क्रॉस पॉलिनेशन. म्हणजे समजा आता आपण इथं हे दुसरं
त्याच जीनस स्पेसिसचं हे दुसरं फ्लावर आपण बघितलेलं आहे. दुसऱ्या प्लांट वरती डेव्हलप झालेलं हे फ्लावर आहे आणि ह्या फ्लावर मध्ये जे काही त्याच्यामधला जो काही हा स्टिग्मा आहे, गायनोसियम आहे, त्या कार्पेल वरती म्हणजे या स्टिग्मा वरती हे पोलन ग्रेन्स काय झाले, या ए प्लांट वर डेव्हलप झालेल्या फ्लावर मधले पोलन ग्रेन हे बी प्लांट मधल्या वरच्या स्टिग्मा वरती डस्ट झाले. तर त्या प्रोसेसला आपण काय म्हणणार आहोत, क्रॉस पॉलिनेशन. त्याला आपण काय म्हणतो, क्रॉस पॉलिनेशन. And this type of the cross pollination which can artificially carried out whenever there is a development of the new variety. म्हणजे समजा आपल्याला एखादी नवीन व्हरायटी डेव्हलप करायची आहे, दोन व्हरायटी आपण घेतलेल्या आहेत, एका व्हरायटीची यील्ड चांगली आहे, म्हणजे समजा फॉर एक्झाम्पल तुम्ही राईसच्या व्हरायटी घेतल्या, म्हणजे आपण जर भाताच्या दोन व्हरायटी घेतल्यात वेगवेगळ्या आणि एक राईसची जी व्हरायटी आहे त्याची यील्ड चांगली आणि दुसरी जी व्हरायटी त्याची क्वालिटी चांगली आहे, त्या जे काही त्याचे ग्रेन्स आहेत त्याची टेस्ट चांगली आहे, अशा वेळी आपण ह्या दोन व्हरायटीमध्ये क्रॉस करून आपल्याला नवीन व्हरायटी डेव्हलप करायची आहे की ज्या नवीन व्हरायटीमध्ये प्रोडक्शन पण चांगलं असेल आणि त्याची क्वालिटी चांगली असेल, टेस्ट चांगली असेल. अशा वेळी आपण आर्टिफिशियली हे क्रॉस पॉलिनेशन घडवून आणणार. And this type of the cross pollination which is nothing but the hybridization. त्याला आपण काय म्हणतो, हायब्रिडायझेशन म्हणतो. अशा वेळी आपण काय करणार आहोत, एका व्हरायटीच्या प्लांट मधल्या फ्लावर मधले पोलन ग्रेन आपण कलेक्ट करणार आणि दुसऱ्या व्हरायटीच्या फ्लावर मधल्या स्टिग्मा वरती आपण ते डस्ट करणार आहोत. And this is nothing but the cross pollination which can be carried out artificially for the development of the new variety. जेव्हा आपल्याला नवीन व्हरायटी डेव्हलप करायची आहे त्यावेळी आपण असं क्रॉस पॉलिनेशन घडवून आणणार आहोत. So in this way the transfer of pollen grain from anther to the stigma, this process which is nothing but the pollination. And there are two types of the pollinations, that is self pollination and cross pollination. Then if there is a self pollination, then there is no need of any pollinating agent. म्हणजे समजा एकाच फुलातले परागकण त्याच फुलातल्या स्टिग्मा वरती जर पडणार असतील तर तिथं पॉलिनेटिंग एजंटची गरज नाही. पण एका फुलातले परागकण हे दुसऱ्या फुलातल्या स्टिग्मा वरती जर ट्रान्सफर करायचे असतील, अशा वेळी तिथं कशाची गरज आहे, पॉलिनेटिंग एजंटची गरज आहे. किंवा काही वेळा आपण बघतो, जसं फॉर एक्झाम्पल मेज प्लांट आपण बघितलं, मक्याचं प्लांट आपण बघितलं, तर त्याच्यामध्ये युनिसेक्शुअल फ्लावर्स डेव्हलप होतात. मेल फ्लावर्स आणि फिमेल फ्लावर्स सेपरेटली डेव्हलप होतात, पण एकाच प्लांट वरती मेल आणि फिमेल फ्लावर्स डेव्हलप होतात. म्हणजेच जर आपण बघितलं तर या पद्धतीनं आपल्याला दिसेल, जे काही मेज प्लांट असेल त्या मेज प्लांट मध्ये आपण बघू शकतो की या पद्धतीनं हा मेल इन्फ्लोरसन्स हा अपेक्सला टिप पोर्शनला डेव्हलप होतो आणि फिमेल इन्फ्लोरसन्स आपल्याला लीफच्या एक्झाईल रिजन मध्ये असा हा फिमेल इन्फ्लोरसन्स डेव्हलप होतो. एकाच प्लांट वरती तर मेज मध्ये आपण बघू शकतो मेल इन्फ्लोरसन्स इथं डेव्हलप झालाय, फिमेल इन्फ्लोरसन्स इथं डेव्हलप झाला. मेल फ्लावर्स which are developed in the male inflorescence means staminate flower तिथे डेव्हलप झाले असतील. From these male flowers the pollen grains which are developed in the male flowers they are transferred on the stigma of the female flower. म्हणजे इथं कशाची गरज आहे, पॉलिनेटिंग एजंटची गरज आहे. म्हणजे सपोज काय असेल तर फ्लावर जे असणार आहेत ते फ्लावर युनिसेक्शुअल फ्लावर डेव्हलप झाले किंवा जे मेल फ्लावर फिमेल फ्लावर टू सेपरेट प्लांट वरती डेव्हलप झाला असेल, डायोशियस कंडिशन असेल, किंवा बऱ्याच वेळेला अँड्रोसियम आणि गायनोसियम हे सायमल्टेनियसली जर काय झालं नसेल, मॅच्युअर झालं नसेल, म्हणजे समजा फ्लावर हे बायसेक्शुअल आहे, अँड्रोसियम गायनोसियम दोन्ही प्रेझेंट आहे, पण एकाच वेळी अँड्रोसियम आणि गायनोसियम हे मॅच्युअर होत नसेल तर अशा वेळी तिथं क्रॉस पॉलिनेशन होणार. अँड ऍट दॅट टाइम देर इज अ नीड ऑफ पॉलिनेटिंग एजंट. The two types of the pollinating agent which play very important role in the pollination, and these are nothing but the abiotic pollinating agent and the biotic pollinating agent. Abiotic pollinating agent जे असणार आहे त्याच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर विंड अँड वॉटर म्हणजे वाऱ्यामार्फत पण
काय केले जातात, पोलन ग्रेन्स हे अँथर मधून स्टिग्मावरती ट्रान्सफर केले जातात. मीन्स with the help of wind current, with the help of air, the transfer of pollen grain from anther to the stigma, and this type of the pollination which is known as wind pollination. त्याला आपण wind pollination म्हणतो. When the transfer of pollen grain from anther to the stigma with the help of water, then this type of the pollination which is known as water pollination or the hydrophyly. त्याला आपण हायड्रोफायली म्हणणार. जर विंड मार्फत झालं तर त्याला ॲनिमोफायली म्हणणार. आता हे अबायोटिक एजंट आहेत, पण काही बायोटिक एजंट पण याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व असणार आहेत अँड दे कॅरी आउट द पॉलिनेशन प्रोसेस. फॉर एक्झाम्पल जर आपण याच्यामध्ये बघितलं तर इन्सेक्ट आहे, बर्ड्स आहेत, बॅट आहेत, स्नेल आहे, स्नेक आहेत. ऑल दीज आर इन्व्हॉल्व इन द पॉलिनेशन प्रोसेस. इफ द ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अँथर टू द स्टिग्मा विथ द हेल्प ऑफ इन्सेक्ट, त्याला आपण इन्सेक्ट पॉलिनेशन म्हणणार आहोत, म्हणजेच एंटॅमोफायली. इन्सेक्ट मार्फत पॉलिनेशन होतं. जसं आपण बघतो एंटॅमोफायली किंवा इन्सेक्ट पॉलिनेशन जे आहे त्याच्यामधलं 80% पॉलिनेशन हे हनी बी मार्फत होतं. मधमाशा काय करतात, पोलन ग्रेन जे असणार आहेत, जेव्हा ते हनी कलेक्ट करायला, नेक्टर सक करण्यासाठी एखाद्या फ्लावरला व्हिजिट देतात. व्हिजिट दिल्यानंतर जेव्हा ते नेक्टर सक करत असतात तेव्हा त्याच्या बॉडीला जे पोलन ग्रेन्स चिकटणार आहेत, स्टिक होणार आहेत, जेव्हा ती सेम हनी बी त्या सेम जीनस स्पेसिसच्या दुसऱ्या प्लांट मधल्या फ्लावरला व्हिजिट देईल तेव्हा तिच्या बॉडीला वरती जे काही पोलन ग्रेन्स स्टिक झालेले आहेत, चिकटलेले आहेत, ते पोलन ग्रेन त्या फ्लावर मधल्या स्टिग्मावरती डस्ट होते. इन दिस वे द इन्सेक्ट पॉलिनेशन विच कॅन बी ऑब्झर्व्ड इन द angiospermic plant means this insect, then bird, bat, म्हणजेच आपण बघू शकतो काही बर्ड्स आहेत, त्याचबरोबर काही आपण वटवाघूळ आहेत, ते सुद्धा काय करणार, नेक्टर सक करण्यासाठी जेव्हा फ्लावरला व्हिजिट देतात तेव्हा त्यांच्या मार्फत काय होतं, पॉलिनेशन होतं. सो द नंबर ऑफ बायोटिक एजंट्स विच आर ऑल्सो इन्व्हॉल्व इन द पॉलिनेशन प्रोसेस अँड दीज आर नथिंग बट द बर्ड्स, इन्सेक्ट, बॅट, स्नेल, हे वेगवेगळे बायोटिक एजंट हे पॉलिनेशन प्रोसेस मध्ये इन्व्हॉल्व आहे. सो इन दिस वे द ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अँथर टू द स्टिग्मा इज टेक प्लेस. म्हणजेच पोलन ग्रेन काय झाले, या स्टिग्मावरती डस्ट झाले. एकदा का हे पोलन ग्रेन या स्टिग्मावरती डस्ट झाले म्हणजे पॉलिनेशनची प्रोसेस कंप्लीट झाल्यानंतर देन द नेक्स्ट स्टेप इथे स्टार्ट. आता जेव्हा हे पोलन ग्रेन या स्टिग्मावरती डस्ट होणार आहेत, ऍट दॅट टाइम दीज पोलन ग्रेन्स विच आर इन द 2 सेल स्टेज. कुठल्या स्टेज मध्ये असणार ते, 2 सेल स्टेज मध्ये असणार. ऑलरेडी आपण लास्ट लेक्चर मध्ये स्टडी केलेला आहे की जे काही पोलन ग्रेन्स आहेत ते पोलन ग्रेन्स जर आपण बघितलं तर पोलन ग्रेन मध्ये ही आउटर काय असते, एक्झाईन असते, इनर इंटाईन असते, आणि इथं आपल्याला असे जर्म पोर पाहायला मिळतात. आणि इंटाईनच्या आतमध्ये सायटोप्लाझम आहे आणि हॅप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेझेंट असेल. पहिल्यांदा याच्यामध्ये फर्स्ट मायटोटिक डिव्हिजन होईल, फर्स्ट मायटोसिस होईल आणि ह्या पोलन ग्रेन मध्ये आपल्याला 2 सेल स्टेज पाहायला मिळते. म्हणजेच इथं आपल्याला काय पाहायला मिळेल, जनरेटिव्ह सेल अँड ट्यूब सेल पाहायला मिळेल. जनरेटिव्ह सेल अँड ट्यूब सेल या पद्धतीने इथं प्रेझेंट असते. इन दिस वे when the pollen grains are dusted on the stigma they are in the 2 cell stage. मोस्टली ते काय असतात, 2 सेल स्टेज मध्ये असतात. बऱ्याच वेळेला काही प्लांट्स मध्ये जेव्हा हे पोलन ग्रेन या स्टिग्मावरती डस्टेड होणार आहेत, ट्रान्सफर होणार आहेत, तेव्हा ते त्याच्यामध्ये फर्स्ट मायटोटिक डिव्हिजन पण झालेली असणार नाही. तिथं गेल्यानंतर त्याच्यामध्ये 2 सेल स्टेज होईल, म्हणजे फर्स्ट मायटोसिस होईल आणि त्यानंतर सेकंड मायटोसिस होईल. आता जेव्हा हे पोलन ग्रेन इथं पडलेत, आता जर आपण बघितलं नेचर मध्ये नंबर ऑफ प्लांट्स असणार आहे आणि त्या प्लांटचे जे काही पोलन ग्रेन्स असणार आहेत ते पोलन ग्रेन हे स्टिग्मावरती डस्ट होतील. म्हणजे आपण जर बघितलं हिबिस्कस रोझा सायनेन्सिसचं जर प्लांट आहे तिथं, म्हणजेच जे काही जास्वंदीचं प्लांट आहे तिथं, आणि त्या जास्वंदीच्या प्लांट मध्ये जे फ्लावर्स आलेले आहेत त्या फ्लावरच्या स्टिग्मावरती, जे फ्लावर आहे त्या फ्लावर मधल्या स्टिग्मावरती जेव्हा पोलन ग्रेन्स पडते त्या वेगवेगळ्या प्लांट मधल्या फ्लावर मधले
तिथं पोलन ग्रेन डस्टेड होणार आहे. मग ह्या स्टिग्माला कसं कळणार की हिबिस्कस रोझा सायनेन्सिसचाच पोलन ग्रेन कोणता आहे? तर हा जो काही स्टिग्मा आहे त्या स्टिग्मामध्ये ॲबिलिटी आहे टू रेकॉग्नाइज इट्स पोलन ग्रेन. मीन्स सेम जीनस स्पेसिसचाच पोलन ग्रेन रेकॉग्नाइज करण्याची ॲबिलिटी ही स्टिग्मामध्ये असते. म्हणजे तिथं जेव्हा पोलन ग्रेन डस्टेड होतात तेव्हा या पोलन ग्रेन आणि या स्टिग्मामध्ये काय होते, इंटरॅक्शन होते. त्याच्या जीनस स्पेसिसचा पोलन ग्रेन फक्त स्टिग्मा काय करतो, रिसीव्ह करतो आणि त्याच्या जर्मिनेशनसाठी मदत करणार. Then this pollen grain, after receiving this pollen grain by the stigma, then this pollen grain which absorb the sugary substance from the stigma. या स्टिग्मा मधलं ते शुगरी सबस्टन्स ऍब्सॉर्ब करेल. शुगरी सबस्टन्स ऍब्सॉर्ब केल्यामुळं काय होईल तर हे जे काही सायटोप्लाझम असणार आहे पोलन ग्रेनचं ते सायटोप्लाझम मध्ये शुगरी सबस्टन्स आतमध्ये एंटर झाल्यामुळं तिथलं हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर इन्क्रीज होणार. सायटोप्लाझमिक व्हॉल्यूम इन्क्रीज झालं. सायटोप्लाझमिक व्हॉल्यूम इन्क्रीज झाल्यामुळं हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर वाढणार. अँड टू रिलीज दिस हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर द इंटाइन कम्स आउट थ्रू द जर्मपोर. ह्या जे काही जर्मपोर असणार त्या जर्मपोर मधून इंटाइन काय होईल, बाहेर येणार. अँड इन दिस वे देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द जर्म ट्यूब ऑर द पोलन ट्यूब. काय फॉर्म होणार, ही जर्म ट्यूब ऑर द पोलन ट्यूब फॉर्म. Then this germ tube and pollen tube which penetrate into the stigma. From this stigma it enter into the style. Stigma मधून ती स्टाईल मध्ये जाणार. तर meanwhile जेव्हा ही पोलन ट्यूब इलॉंगेट व्हायला लागली आहे ती स्टिग्मा मधून स्टाईल पर्यंत पोहोचलेली आहे. meanwhile काय होईल तर हे जे काही जनरेटिव्ह सेल आहे, ही जी काही जनरेटिव्ह सेल असणार त्या जनरेटिव्ह सेल मध्ये सेकंड मायटॉसिस होणार. सेकंड मायटॉटिक डिव्हिजन होईल. अँड देन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 2 हॅप्लॉइड नॉन मोटाईल मेल गॅमेट. तिथं काय होईल, जनरेटिव्ह सेल जे असणार त्या जनरेटिव्ह सेल मध्ये सेकंड मायटॉटिक डिव्हिजन होईल आणि तिथं 2 हॅप्लॉइड मेल गॅमेट फॉर्म होतील. त्याचबरोबर या ट्यूब सेल मधलं जे ट्यूब न्यूक्लियस आहे ते ट्यूब न्यूक्लियस पण ह्या जर्म ट्यूब मध्ये पोलन ट्यूब मध्ये ट्रान्सफर केलं जातं. हे 2 मेल गॅमेट्स पण याच्यामध्ये ट्रान्सफर होतात. आणि इन दिस वे दिस पोलन ट्यूब विच इज इलॉंगेट विच पेनिट्रेट इन टू द स्टिग्मा टू स्टाईल. स्टाईल मधून ट्रान्सफर होऊन ती ओव्हरी मध्ये येणार आहे. इट रिचेस अप टू द ओव्ह्यूल. ओव्हरी मधून ती ओव्हरी मध्ये आल्यानंतर ओव्हरी मध्ये जे ओव्ह्यूल प्रेझेंट आहे त्या ओव्ह्यूल पर्यंत ती पोलन ट्यूब पोहोचणार आहे. इन दिस वे दिस पोलन ट्यूब विच कॅरी दिस हॅप्लॉइड नॉन मोटाईल gametes, male gametes, and this process which is known as सायफॅनोगॅमी. म्हणजेच काय करणार आहे, ही जी काही पोलन ट्यूब आहे ही पोलन ट्यूब काय करते, दिस पोलन ट्यूब ट्रान्सपोर्ट दिस 2 हॅप्लॉइड नॉन मोटाईल मेल गॅमेट up to the ovule and this process which is known as सायफॅनोगॅमी. म्हणजे ही पोलन ट्यूब या 2 मेल गॅमेट्स ना या ओव्ह्यूल पर्यंत ट्रान्सपोर्ट करते, त्यांना तिथपर्यंत ट्रान्सपोर्ट करण्याचं काम करते. त्या प्रोसेसला आपण सायफॅनोगॅमी म्हणतो. इन दिस वे व्हेन दिस पोलन ट्यूब रिचेस अप टू द ओव्हरी, रिचेस अप टू द ओव्ह्यूल, ओव्ह्यूल पर्यंत ती जाणार आहे. ओव्ह्यूल पर्यंत गेल्यानंतर ती काय होईल, दिस पोलन ट्यूब विच इज पेनिट्रेट इनटू वन ऑफ द सिनर्जिड. एका सिनर्जिड मध्ये ही पोलन ट्यूब काय होते, पेनिट्रेट होते. काय होते, पेनिट्रेट होते. म्हणजे जर आपण बघितलं इथं आपण बघणार आहोत ही एम्ब्रियो सॅक आहे. या पद्धतीने ही एम्ब्रियो सॅक आहे. या एम्ब्रियो सॅक मध्ये आपण जर स्ट्रक्चर बघितलं तर काय असेल, सेंटरला पोलार न्यूक्लियस किंवा सेकंडरी न्यूक्लियस प्रेझेंट आहे. त्यानंतर चलायझल एंडला 3 अँटीपोडल सेल्स प्रेझेंट असतील आणि इथं मायक्रोपायलर एंडला आपल्याला काय पाहायला मिळतात तर हे एग ॲपॅरेटस पाहायला मिळतं की ज्याच्यामध्ये सेंट्रल रिजनला आपल्याला एक सेल पाहायला मिळते आणि त्याच्या 2 साइडला 2 सिनर्जिड्स प्रेझेंट आहेत. आता इथं जेव्हा ही पोलन ट्यूब ओव्हरीमध्ये गेली, ओव्ह्यूल पर्यंत पोहोचणार आणि ओव्ह्यूल पर्यंत पोहोचल्यानंतर ती बरोबर या मायक्रोपाईल मधून आतमध्ये एंटर होणार.
बऱ्याच वेळेला आपण काय बघू शकतो, तर ही जी पोलन ट्यूब आहे काही वेळा ती इंट्युबमेंट मधून पण आतमध्ये एंटर होते, काही वेळा चलायझा मधून पण ती आतमध्ये एंटर होते, पण मोस्टली ती कुठून एंटर होणार आहे, मायक्रोपाईल रिजन मधून ती आतमध्ये एंटर झाल्यानंतर ही जी पोलन ट्यूब असणार आहे, दिस पोलन ट्यूब विच इज पेनिट्रेट इनटू वन ऑफ द सिनर्जिड, एका सिनर्जिड मध्ये ती पेनिट्रेट. आता या पोलन ट्यूबला नेमकं कळणार कसं आहे की मायक्रोपायलर एंड कुठं आहे, तर ह्या ज्या सिनर्जिड असतात त्या सिनर्जिड मध्ये काही केमिकल सिक्रेट केले जातात आणि त्या केमिकलच्या दिशेने या पोलन ट्यूबची मुवमेंट होते आणि ती बरोबर मायक्रोपायलर रिजन पर्यंत पोहोचणार. Then this pollen tube penetrate into one of the synergid. This pollen tube which absorb the cytoplasm from this synergid. या synergid मधलं cytoplasm जे असणार आहे ते ह्या पोलन ट्यूब मध्ये आतमध्ये एंटर होईल, त्यामुळे टिप पोर्शनचं सायटोप्लाझ्मिक व्हॉल्यूम वाढतं आणि ही पोलन ट्यूब काय होते, पोलन ट्यूबचा टिप पोर्शन हा बस्ट होतो and the two haploid non-motile male gametes which are released from this pollen tube. या पोलन ट्यूब मधले दोन हॅप्लॉइड नॉन मोटाईल मेल गॅमेट काय होतात तिथं रिलीज केले जातात. दे आर रिलीज इन दिस एम्ब्रियो सॅक. एम्ब्रियो सॅक मध्ये ते रिलीज होते. दे कम्स आउट फ्रॉम दिस पोलन ट्यूब. वन मेल गॅमेट विच फ्यूज विथ एग सेल. याच्यामधलं एक हॅप्लॉइड मेल गॅमेट जो असणार आहे, वन हॅप्लॉइड मेल गॅमेट विच फ्यूज विथ द एग सेल टू फॉर्म द डिप्लॉइड झायगोट. एका ह्या हॅप्लॉइड मेल गॅमेटचं फ्युजन हे कशा बरोबर होणार आहे, हॅप्लॉइड एग बरोबर होईल अँड देन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉइड झायगोट. काय फॉर्म होतं, डिप्लॉइड झायगोट फॉर्म. अँड वन male gamete which fuse with the secondary nucleus or the polar nucleus to form the triploid primary endosperm nucleus. Means both male gametes which are involved in the fertilization process. So this process which is known as double fertilization. म्हणून आपण याला काय म्हणतो, डबल फर्टिलायझेशन म्हणतो. एका मेल गॅमेटचं फ्युजन हे एक सेल बरोबर झालं, then there is a formation of the diploid zygote and this process which is known as a syngamy. याला आपण syngamy म्हणतो. राहिलेला एक मेल गॅमेट जो असणार आहे तो पोलार न्यूक्लिया किंवा सेकंडरी न्यूक्लियस बरोबर फ्यूज होईल आणि तिथं ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म होईल, कारण हा पोलार न्यूक्लियस जो असणार आहे तो डिप्लॉइड आहे, त्याच्याबरोबर अजून एक हॅप्लॉइड मेल गॅमेटचं फ्युजन झालं म्हणजे तिथं ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म होतं आणि त्या प्रोसेसला आपण ट्रिपल फ्युजन म्हणतो. इन दिस वे, in this fertilization process both male gametes are involved and so it is known as a double fertilization. In this way double fertilization which is take place in angiospermic plant. आफ्टर डबल फर्टिलायझेशन, आता डबल फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर इथं जे काही झायगोट फॉर्म झालंय हे झायगोट फॉर्म झालं. दिस झायगोट विच डेव्हलप इनटू एम्ब्रियो, म्हणजेच आफ्टर द फ्युजन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड झायगोट and this zygote which undergo division and redivision. या झायगोट मध्ये डिव्हिजन रिडिव्हिजन होईल and then there is a formation of embryo. काय फॉर्म होईल, एम्ब्रियो फॉर्म. आणि हे जे काही पोलार न्यूक्लियस जे असणार आहे त्या पोलार न्यूक्लियसचं फ्युजन दुसऱ्या मेल गॅमेट बरोबर झालं, तिथं ट्रिप्लॉइड प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म झालं विच अगेन अंडरगो डिव्हिजन अँड रिडिव्हिजन टू फॉर्म द एंडोस्पर्म. तिथे काय फॉर्म होईल, एंडोस्पर्म फॉर्म होणार आहे आणि एंडोस्पर्म ही न्यूट्रिटिव्ह टिश्यू आहे की जी न्यूट्रिटिव्ह टिश्यू जो एम्ब्रियो डेव्हलप होणार आहे त्या एम्ब्रियोला नरिशमेंट प्रोव्हाइड करण्याचं काम करते. आणि एकदा का डबल फर्टिलायझेशन झालं की या 3 अँटीपोडल सेल्स या काय होतात, डिजनरेट होतात. 3 अँटीपोडल सेल्स विच आर डिजनरेट आफ्टर डबल फर्टिलायझेशन. डबल फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर 3 अँटीपोडल सेल डिजनरेट होतील. ट्रिप्लॉइड प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पासून एंडोस्पर्म फॉर्म होईल, झायगोट पासून एम्ब्रियो फॉर्म होणार. अँड इन दिस वे देर इज अ डेव्हलपमेंट ऑफ द सीड. सीडची डेव्हलपमेंट होईल. मीन्स आफ्टर डबल फर्टिलायझेशन
From the ovule there is a development of the seed and from ovary there is a development of the fruit. म्हणजे डबल फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर ओव्हरी पासून फ्रूट डेव्हलप होतं आणि ओव्ह्यूल पासून सीड डेव्हलप होतं. म्हणजे ही जी काही ओव्हरी असणार आहे, फ्रॉम दिस ओव्हरी देर इज अ डेव्हलपमेंट ऑफ द फ्रूट. जे फ्रूट फॉर्म होतं ते फ्रूट ओव्हरी पासून फॉर्म होतं आणि ओव्ह्यूल जे असतात त्या ओव्ह्यूल पासून सीड फॉर्म होतात. अँड दीज सीड्स, आपण कोणती सीड आपण बघितली तर त्या सीडच्या आतमध्ये, फॉर एक्झाम्पल जर आपण बघितलं ग्राउंडनट सीड आपण बघितली, तर ग्राउंडनट सीड मध्ये आपल्याला अशा पद्धतीने स्ट्रक्चर पाहायला मिळेल. असे हे 2 कॉटिलिडॉन्स प्रेझेंट असतील आणि या कॉटिलिडॉनच्या तिथं वरच्या साईडला आपल्याला हे एक स्ट्रक्चर पाहायला मिळतं. त्याला आपण म्हणतो एम्ब्रियो. काय म्हणणार आहे त्याला आपण? एम्ब्रियो. आणि हे 2 कॉटिलिडॉन्स असतात. मोस्टली आपण जर बघितलं जे डायकॉट सीड्स आहेत, म्हणजे द्विदल वनस्पती आपण म्हणतो की ज्याच्यामध्ये आपल्याला असे 2 कॉटिलिडॉन पाहायला मिळतात. म्हणजे जसं तुम्ही ग्राउंडनट बघा, पी बघा, बीन बघा, ह्याच्यामध्ये 2 कॉटिलिडॉन्स आहेत, म्हणजे डायकॉट सीड्स. ते जर तुम्ही मेज, ज्वार, व्हीट, राईस याच्यामध्ये बघितलं, म्हणजे मका बघितला आपण, ज्वारी बघितली किंवा राईस भात आपण बघितलं, त्याच्यामध्ये एकच कॉटिलिडॉन प्रेझेंट आहे, त्यांना आपण मोनोकॉट म्हणतो. मोस्टली डायकॉट सीड्स ह्या कशा असतात तर नॉन एंडोस्पर्मिक असतात. म्हणजे जे एंडोस्पर्म आहे ते एंडोस्पर्म पूर्णपणे एम्ब्रियोच्या डेव्हलपमेंटसाठी यूज केलेलं असतं. आणि जे काही फूड मटेरियल आहे हे डेव्हलपमेंट होताना, म्हणजे एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट होताना, म्हणजे या ओव्ह्यूल पासून सीड, ही ओव्ह्यूल जी आहे या ओव्ह्यूल पासून सीडची डेव्हलपमेंट होताना तिथं एम्ब्रियो डेव्हलप होतो, त्याचबरोबर 2 कॉटिलिडॉन डेव्हलप होतात आणि त्या कॉटिलिडॉन मध्ये फूड मटेरियल स्टोअर केलेलं असतं. जर आपण मोनोकॉट सीड बघितल्या तर मोनोकॉट सीड मध्ये, म्हणजे मेज मध्ये आपण बघितलं तर एकच सिंगल कॉटिलिडॉन असतो आणि त्याच्यामध्ये त्याचे एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट होताना पूर्णपणे एंडोस्पर्म यूज केलं जात नाही आणि तिथं फक्त थिन पेपरी कॉटिलिडॉन फॉर्म होतो आणि जे फूड मटेरियल असतं ते एंडोस्पर्मच्या फॉर्म मध्ये प्रेझेंट असतं. तर एखादी सीड आपण जेव्हा सोईंग करतो, आफ्टर द सोईंग ऑफ दिस सीड, म्हणजे जमिनीमध्ये आपण बिया पेरल्यानंतर काय होईल तर त्याच्यामध्ये स्मॉल प्लांटलेट आपल्याला डेव्हलप झालेले दिसतं. आणि हे प्लांटलेट कशापासून डेव्हलप होणार आहे तर या सीड पासून डेव्हलप होतं. म्हणजे ऍक्च्युअली कशापासून डेव्हलप होईल तर हा जो काही एम्ब्रियो आहे त्या एम्ब्रियो मध्ये जे 2 मेन पार्ट्स आहेत त्याच्यामध्ये, दीज आर नथिंग बट द रॅडिकल आणि प्लिम्यूल. हा वरच्या साईडचा जो असतो तो असतो प्लिम्यूल, की ज्या प्लिम्यूल पासून शूट सिस्टीम डेव्हलप होते, म्हणजेच स्टेम डेव्हलप होतं. आणि हा जो काही रॅडिकल आहे त्या रॅडिकल पासून रूट सिस्टीम डेव्हलप होते. इन दिस वे आफ्टर सीड जर्मिनेशन there is a development of the new plantlet. Means the seeds which play very important role in the propagation process for the development of the new plantlet. कारण ह्या प्रत्येक सीड मध्ये आपल्याला एक छोट्या फॉर्म मध्ये प्लांटलेट प्रेझेंट असतं की जेव्हा त्या सीडचं जर्मिनेशन होईल तेव्हा त्याच्यापासून नवीन प्लांटलेट डेव्हलप होणार आहे. इन दिस वे there is a development of the new plant body from these seed after their seed germination. So this is all about the sexual reproduction in angiospermic plant. Sexual reproduction कशा पद्धतीने होणार आहे आपण इथं इन डिटेल मध्ये डिस्कस केलंय. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होतं म्हणजे काय होतं, तिथं मेल गॅमेट्स कसे फॉर्म होतात, फिमेल गॅमेट्स कसे फॉर्म होतात, मग स्ट्रक्चर ऑफ ओव्ह्यूल कसं आहे, एम्ब्रियो सॅक कशी डेव्हलप होते, हे आपण इन डिटेल मध्ये बघितलंय. एवढं इन डिटेल मध्ये काही तुम्हाला थेरीला विचारलं जाणार नाही, पण तुम्हाला ऍक्च्युअली माहिती पाहिजे की ही प्रोसेस कशी होते, एम्ब्रियो सॅक कुठून आली, मेल गॅमेट कसे डेव्हलप झाले, त्याच्यासाठी आपण एवढे डिटेल मध्ये डिस्कस केलं. तर याच्याशी रिलेटेड जे क्वेश्चन आपल्याला विचारले जातात ते म्हणजे डबल फर्टिलायझेशनची ही जी डायग्रॅम आहे ही डायग्रॅम इम्पॉर्टंट आहे. या डायग्रॅम वरती आपल्याला क्वेश्चन विचारला जातो, ऑब्झर्व द फॉलोइंग डायग्रॅम अँड डिस्क्राईब द प्रोसेस. अशा पद्धतीने सुद्धा क्वेश्चन विचारला जाईल. किंवा क्वेश्चन असा विचारला जाईल, ऑब्झर्व द फॉलोइंग डायग्रॅम ऑफ डबल फर्टिलायझेशन इन अँजिओस्पर्म. लेबल म्हटलं जाईल तिथं. देन जे काही लेबल्स ABC असे लेबल्स तिथे दिले जातील अल्फाबेट, ते आपण लेबलिंग करायचंय. त्याचबरोबर हाऊ द डबल फर्टिलायझेशन प्रोसेस इज टेक प्लेस, या पद्धतीचा क्वेश्चन पण आपल्याला याच्यावरती विचारला जाऊ शकतो.
त्याचबरोबर याच्यामध्ये जे गायनोसियम आहे त्या गायनोसियमच्या प्रत्येक मेंबरला आपण काय म्हणणार आहोत, एम्ब्रिओ सॅक मधलं जे स्ट्रक्चर आहे ते आपल्याला माहिती पाहिजे. त्याच्याशी रिलेटेड पण एखादा आपल्याला आन्सर इन वन सेंटेन्स मध्ये ट्रू ऑर फॉल्स मध्ये सुद्धा याच्याशी रिलेटेड एखादा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. किंवा सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन म्हणजे काय, त्यानंतर हे जे काही पॉलिनेशनची प्रोसेस होणार म्हणजे काय, पॉलिनेशन म्हणजे काय, याची डेफिनेशन सुद्धा आपल्याला माहित असणं गरजेचं आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन अँजिओस्पर्मिक प्लांट. थँक यू व्हेरी मच.